Welcome to day 4 of ServiceNow Bootcamp. In this video, we are going to learn about user management and what is user, what is role, what is basics of user management, how exactly we are using the groups in the ServiceNow. So, without wasting time, let's start the video. In the last class, we have discussed about the ServiceNow and ServiceNow instance creation. We also go through the user interface of ServiceNow, right? And in that user interface, we have discussed about various things present on the ServiceNow UI for the users. Okay. So first of all, right, as I told you, ServiceNow offers a company an instance with developer, tester, and production org, right? So whenever we work for the company, right, consider we are working for the TCS, right, and TCS is using the ServiceNow. Consider there are 500 employees of TCS who are using the ITSM ServiceNow ITSM. Now, all the employees, all the 500 employees will not have the same access, right? Will have a different access based on their role or based on the position on which they are being hired. Okay, so to understand everything, right, we have a module called as user management, right? User management. What in this module, in this user management module, we are going to explore about this 500 and how these 500 employees can have different access, right? That is our agenda. Okay. Before moving towards the user management, right? Today we are going to discuss about the user management configurations. What are the configurations we can do in the user management specifically, right? Along with the user management, we will discuss groups, user, and role, how they are used, right, in ServiceNow, right? And after that we will start with the first module of ServiceNow, that is ITSM. Okay, perfect. So let's discuss, right? As I told you, if we are working for the TCS, right, and we are configuring the ServiceNow, we don't configure the ServiceNow on the live environment. What do you mean by live environment? So there are 500 employees, right? So in real time IT industry, what happens, guys, right? The software means if we install the ITSM, अगर हमने जर आपण ITSM यूज करत आहे सर्व्हिस नावचं आणि कन्सिडर आय एम वन ऑफ द एम्प्लॉई, असं नाही आहे की जर काही गोष्टी इम्प्लिमेंट केल्या, न्यू अपडेट्स आले सर्व्हिस नाव मध्ये, तर असं बिलकुल नाही आहे की आपण ऍज अ एंड युजर ते सॉफ्टवेअर यूज करणं स्टॉप करू, राईट, फॉर द फ्यू डेज, राईट. All the configurations are not done into a live environment. Live environment वर सगळे configurations नाही होऊ शकत, right? Ultimately आपण live environment ला, right, कधीच configuration साठी यूज नाही करत, right? So there are three types of environment ServiceNow will give us, right? म्हणजे जर TCS हा particular client असेल ServiceNowचा, तर TCS will have three instances. First will be development instance, right? So for example, TCS dev tcs.servicenow.com, right? Then we have a testing instance, right? This testing instance will something like test tcs.servicenow.com, and we will have a production instance. Now this production instance will be tcs.servicenow.com, right? आता आपण एक डेव्हलपर इन्स्टन्स बनवलेला आहे, प्रॅक्टिस साठी डेव्हलपर इन्स्टन्स बनवलेला आहे, म्हणून आपल्याला एक इन्स्टन्स ServiceNow ने क्रिएट करून दिलेला आहे कॉल्ड dev1234 servicenow.com. ओके, बट रिअल वर्ल्ड मध्ये असे तीन टाइपचे इन्स्टन्सेस ServiceNow मध्ये, राईट, एखाद्या प्रोजेक्ट मध्ये यूज होतील, राईट. आता द एंड युजर्स, और लेट्स से दिस 500 employees of TCS will use this, will access ServiceNow through tcs.servicenow.com. Okay, this 500 employees plus
सिस्टम ऍडमिनिस्ट्रेशन, राईट. मतलब हे जे 500 एम्प्लॉईज असेल, हे 500 एम्प्लॉईजला जे मॅनेज करत आहे, म्हणजे या एम्प्लॉई पैकी असं बिलकुल जरुरी नाही आहे की रोज प्रत्येक एम्प्लॉई ऍक्सेस करेल सर्व्हिस नावला, राईट. या 500 एम्प्लॉई पैकी कोणते नवीन एम्प्लॉई जॉईन होतील, कोणते एम्प्लॉईज रिझाईन करतील, कोणते एम्प्लॉईज मे बी, राईट, काही दिवसासाठी टेम्पररी लिव्ह घेतील. सो ऑल द थिंग्स, ऑल द ऍक्सेस कंट्रोल्स विल बी मॅनेज बाय द ऍडमिन. सो हा जो tcs.servicenow.com म्हणजे लाईव्ह एन्व्हायरमेंट आहे, तो कोण कोण ऍक्सेस करत आहे? 500 एम्प्लॉईज प्लस ऍडमिन्स. ओके. देन the development instance is for the development, right? If I wanted to configure anything, configure म्हणजे काही नवीन गोष्टी ऍड करायच्या मला, I can configure in development.tcs.servicenow.com, right? So this is a development environment जिथे सगळं डेव्हलपमेंट होतील. देन डेव्हलपमेंट झाल्यावर, राईट, इथे आपण टेस्ट नाही करणार आहे. टेस्टर्स विल टेस्ट इन टेस्टिंग एन्व्हायरमेंट, राईट. टेस्टिंग एन्व्हायरमेंट मध्ये टेस्टर्स टेस्ट करतील त्याला, आणि नंतर वन्स बिल्ड हॅज बीन मेड, जर एखादा पर्टिक्युलर फंक्शनॅलिटी आपण डेव्हलप करत आहे, पहिली ती डेव्हलप होईल, नंतर ती टेस्ट होईल, आणि स्केड्यूल टाइम वर नवीन फीचर अपडेट होईल. म्हणजे आता हे जे पर्टिक्युलर डेव्हलपमेंट थ्रू टेस्टिंग एन्व्हायरमेंट, टेस्टिंग थ्रू लाईव्ह एन्व्हायरमेंट और प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट, जे आपलं फंक्शनॅलिटी किंवा जे आपलं बिल्ड ट्रान्सफर होत आहे किंवा जे आपलं बिल्ड आपण पुश करत आहे, ते अपडेट सेट्स या कॉन्फिगरेशन्सनी आपण करतो. ओके, perfect. So these are the things, right? This we discussed in earlier classes also, right? I have also told you, right, the environment which ServiceNow is given to us, right, that is a development environment, that is a PDI. PDI stands for Personal Development Instance, right? We already created a PDI, and I have told you, right, if we do not log in into ServiceNow, our PDI will go to the sleep mode, right, or hibernate. It will go to the hibernation. Okay. Now, what is meant by sleep mode, right? It will went to the sleep, right? And if we wanted to wake that instance up, जर त्या इन्स्टन्सला आपल्याला वेकअप करायचं असेल तर इट विल रिक्वायर नियरली 5 minutes, राईट. आता ऑब्विसली फ्रॉम लास्ट फ्रायडे वी हॅवंट कंडक्टेड द क्लास, सो आपला पण हा पर्टिक्युलर इन्स्टन्स स्लीप मोड मध्ये गेलेला असेल. लेट मी शो यू, राईट. सो दिस इज माय developer, this is my login, developer.servicenow.com. This is my login, right? First I wanted to directly, I cannot, matlab directly me particular environment ला sleep mode मधून बाहेर नाही काढू शकत. So I'll show you, right? So मी simple, right, navigate करतो युजर नेम आणि पासवर्ड वर जे आपण जनरेट केलेलं होतं. So just hold. So this is my URL. हा माझा URL आहे. Okay, right. This is admin and this is password. But I have changed the password. Let me show you, right? की आपण डायरेक्टली हा स्लीप मोड मध्ये जर इन्स्टन्स गेलेला असेल तर आपण डायरेक्टली याला लॉग इन करू शकतो का? Admin is a username and my password is newpass@1. newpass@1. Login. Let me log in, right? Now, perfect, right? Might be yes, right. Me might be yala login केलेला असेल, right? So I have logged in into this instance, right? Instance login झाल्याबरोबर, right, आता हा जर स्लीप मोड मध्ये असता तर मला, राईट, इथे वेकअप करायला आपल्याला developer.servicenow.com वर लॉग इन करून त्याला वेकअप करता आलं असतं, राईट. सो डायरेक्टली तो मला एरर शो करेल, राईट. बट मी त्याला वेकअप कुठून करू शकतो? developer.servicenow.com. सो दिस अल्टिमेटली माय इन्स्टन्स, राईट. आता ServiceNow मध्ये आपण सगळ्या गोष्टी फिगर आउट करू. सर्वात आधी आपण फिगर आउट करू युजर मॅनेजमेंट इन ServiceNow. सो we will discuss about user management. What is meant by user management? First of all, what is the user, right? User पण आपण बहुतेक बघितलेला आहे. प्रॅक्टिकली मी तुम्हाला एक्सप्लोर करून देतो users and other things. So what is user? User is anyone who has login access, login
access to ServiceNow org is called as user. User means anyone who has a login access to the ServiceNow org is called as user. Okay. Now this user, right, we can create from the user table. ServiceNow is all about the tables and the forms, right? Let me show you, right? So हे सगळे interfaces मी तुम्हाला already explore केलेले आहे, right? From the application navigator, right? I can go into I can check the users, right? मी कोणतेही म्हणजे ServiceNow मध्ये वेगवेगळ्या टाइप्सचे टेबल्स बनलेले आहेत, right? Tables म्हणजे database table, right? It is all about the data and automation, right? So we are maintaining the data of different things, right? तसंच आपण युजर्सचा डेटा कुठे कुठे होल्ड करणार आहे युजर टेबल मध्ये. सो आय विल जस्ट सर्च फॉर द युजर्स, राइट? सो आय विल ओपन द in administration, I will open the users, right? This is my users. This is a list of users. I have the user, right? User Shubham, incident manager. This user I think I have created in the last class, right? So these are the user IDs for the user ID column. This is the name, email, active, inactive, created, updated by, right? Now these are the multiple users. आता या स्ट्रक्चरला आपण टेबल म्हणत आहे. टेबल म्हणजे जिथे डेटा आपण टॅब्युलर फॉर्मॅट मध्ये ठेवत आहे त्याला टेबल म्हणतो. ओके. आता आय कॅन कॉन्फिगर माय ओन टेबल प्रेफरन्सेस फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर गिअर आयकन, राईट? आता फॉर एक्झाम्पल मला सिटी पण पाहिजे. प्रत्येक युजरची सिटी नावाचा कॉलम इथे पाहिजे. From this bucket, from this available bucket to selected bucket, I will choose a city. मला फॉर एक्झाम्पल इथे क्रिएटेड किंवा अपडेटेड बाय नाही पाहिजे. सो आय विल जस्ट रिमूव्ह इट, राईट? म्हणजे जे प्रेफरन्सेस मला सिलेक्टेड ठेवायचे, राईट? जे पर्सनलायझेशन पाहिजे मला लिस्टचं, राईट? ते मी इथे ठेवत आहे. याला आपण टेबल म्हणत आहे. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिस्ट, राईट? हाच एक लिस्ट आहे, राईट? लिस्ट म्हणजे राईट ज्या रो म्हणजे पर्टिक्युलर रो आहे, राईट? कंटेनिंग द रो ऑफ द डेटा, म्हणजे जिथे मल्टिपल युजर्स आपण पाहू शकतो त्याला आपण लिस्ट म्हणतो. दिस इज अ लिस्ट व्ह्यू, राईट? नाउ आय वॉन्टेड टू क्रिएट न्यू युजर. मला नवीन युजर क्रिएट करायचं आहे. आय कॅन क्रिएट फ्रॉम दिस फॉर्म, राईट? सो दिस इज द फॉर्म, राईट? याला आपण फॉर्म म्हणतो. ओके, परफेक्ट. आता नाव इन द फॉर्म, राईट, वी हॅव डिफरंट फील्ड्स, राईट? To create the user, we need to fill some fields. आपल्याला काही fields इथे क्रिएट करावं लागेल. मला एक नवीन युजर क्रिएट करायचा आहे. लेट्स से मला एक युजर क्रिएट करायचा आहे कॉल्ड एज राजेश और लेट्स से सचिन. Okay, I'll create a Sachin, username Sachin, right? Sachin Tendulkar. Okay. त्याला काही टायटल द्यायचं असेल, आय कॅन गिव्ह द टायटल. आय कॅन सिलेक्ट हिज डिपार्टमेंट, राईट? आय कॅन सिलेक्ट द ईमेल, राईट? In my case, I'll select the email, right? shubhamchandre50@gmail.com, because right, I have this email, right? Then I can select the time zone, I can select the calendar integration, right? Language, right? Phone number, etc. Is the Sachin is active user, Sachin active user I can select this active inactive checkbox, right? Is Sachin required to reset the password after sign up, after the first sign up, right? I will check this. म्हणजे त्याला reset password येईल. सचिनला जर मला फोटो द्यायचा असेल तर I will add the photo. Let me add the photo for the Sachin Tendulkar. Okay, Sachin Tendulkar. I'll just download this photo. Save. Perfect. Right. Now I will upload this photo. Choose the file. Okay. Perfect. I'll click on update. As soon as I click on update, right, my user is created. Sachin is created, right? Now I can set his password from here,
right? So as an administrator, I can generate the password. This is the Sachin's password, right? This is the Sachin's password. I'll use copy this password, right? And I'll do one thing, right? To maintain the Sachin's password, right? I will draft one email, right? So username is Sachin, right? And his password is, right? This is password. Okay, perfect. Okay, done. I'll click on save password. Password is saved, right? I'll close, right? Now माझ्याकडे सचिनचा युजर नेम आणि पासवर्ड आहे, राईट? सचिनला तुम्ही पाठवला सपोज ईमेलवर, राईट? सचिन काय करेल? सचिन त्याच्या सिस्टमवर लॉग इन करेल. त्याच्या सिस्टमवर गेला तो, राईट? ही नो द इन्स्टन्स URL, राईट? ईमेल मध्ये इन्स्टन्स URL पण होता. फॉर एक्झाम्पल tcs.servicenow.com, राईट? सो tcs.servicenow.com ओपन केला सचिननी, राईट? Perfect. His username is Sachin, right? His password is, I'll copy the password, Control C, Control V. I'll click on login, right? जसं सचिन फर्स्ट टाइम लॉग इन करत आहे तसं त्याला करंट पासवर्ड द्यावा लागतो आणि न्यू पासवर्ड सेव्ह करावा लागतो, राईट? न्यू पासवर्ड सेट करावा लागतो. सो माय न्यू पासवर्ड फॉर सचिन इज न्यू पास @1. Perfect. New pass @1. Perfect. I'll click on submit. Now this is a Sachin, right? This is a Sachin. If you can see his photo, right? आता सचिन आणि म्हणजे इनकॉग्नेटो मध्ये सचिन लॉग इन आहे, राईट? आणि नॉर्मल विंडो मध्ये ऍडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम ऍडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन आहे, राईट? मला आता युजर मॅनेजमेंट एक्सप्लोर करायचं आहे. ऑलवेज रिमेंबर, राईट? युजर मॅनेजमेंट मध्ये 3 गोष्टी आहेत. युजर्स, राईट? देन ग्रुप्स अँड रोल. ग्रुप्स, perfect, and role. User, groups, and role. Okay, what is meant by groups? Group is a group of user. Group is a group of user where, right, where we make a team in the ServiceNow. Why we create a group, right? To give the same access, right? जर आपल्याला सेम टाइपचा ऍक्सेस, राईट, क्रिएट करायचा असेल तर आपण ग्रुप्स क्रिएट करतो, राईट? ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ युजर, म्हणजे जिथे आपण युजरला क्लब करून ठेवत आहे, युजर्सला, मल्टिपल युजर्सला ग्रुप मध्ये क्रिएट करून ठेवत आहे. लाईक फॉर एक्झाम्पल या 500 पैकी हे 500 एम्प्लॉईज आहे TCS चे. तर 500 पैकी काही सेल्सफोर्स सपोर्ट मध्ये राहतील, काही टॅबलिव्ह सपोर्ट मध्ये राहतील, किंवा काही HRSD सपोर्ट मध्ये राहतील, राईट? सो these are the different ग्रुप्स. हे वेगवेगळे ग्रुप्स आहेत, राईट? आता ऑब्विसली, राईट, ऑब्विसली प्रत्येक ग्रुपला वेगवेगळ्या टाइपचे ऍक्सेसेस राहतील. आपण जनरली काय करतो? वी क्रिएटेड अ रोल. रोल इज अ what we can say configurations where we add the accesses and privileges to actions and data, राईट? जिथे आपण ऍक्सेसेस आणि प्रिव्हिलेजेस ऍड करतो ऍक्शन्स आणि डेटाच्या, राईट? म्हणजे कुठला डेटा पर्टिक्युलर, कुठला डेटा, राईट, कोणी ऍक्सेस करायला पाहिजे, राईट? कुठला डेटा ऍक्सेस व्हायला पाहिजे आणि कुठला ऍक्शन्स ऍक्सेस व्हायला पाहिजे ते आपण रोल मध्ये स्पेसिफाय करतो. रोल इज नथिंग बट द कॉन्फिगरेशन, राईट, ज्यामध्ये आपण ऍक्सेसेस आणि प्रिव्हिलेजेस ऍक्शनच्या आणि डेटाच्या होल्ड करतो, त्याला आपण रोल म्हणतो, राईट? अल्टिमेटली आपल्याकडे 2-3 ऑप्शन्स आहे, राईट? वी कॅन डायरेक्टली असाइन टू द रोल टू द युजर, राईट? वी कॅन असाइन द रोल टू सिंगल युजर. आपण रोल हा सिंगल युजरला असाइन करतो, राईट? काय होईल? रोल मध्ये फॉर एक्झाम्पल काही ऍक्सेसेस होल्ड केलेले असेल तर ते त्या युजरला चालले जातील. म्हणजे रोल मध्ये फॉर एक्झाम्पल जर आपण
जर आपण राईट, दिस इज माय सचिन तेंडुलकर, राईट. नाव शुभम आणि सचिन मध्ये डिफरन्स बघा, राईट. Sachin does not have the some preferences, right? म्हणजे सचिनला impersonate आणि elevate, right, रोल हे दोन ऑप्शन्स नाही आहे इथे, राईट. प्लस सचिन कॅनॉट क्रिएट द न्यू युजर्स ऑल्सो, युजर्स टॅब पण नाही आहे, राईट. युजर्स अप्लिकेशन नॅव्हिगेटर मधून युजर जेव्हा सर्च करत आहे तर त्याला युजर्स क्रिएशनचा ऑप्शन नाही येत आहे. सो सचिन हॅज अ लिमिटेड ऍक्सेस, राईट. And this particular system administrator is having a system admin role, right? म्हणून याला full access आहे. Okay, perfect. आता माझं रिक्वायरमेंट काय? My requirement is very simple, right? I wanted to give, right, Sachin a system admin role. सचिनला मला system admin role द्यायचा आहे. मी काय करेल, right? I'll go to Sachin. I have from system admin. I'm into Sachin, right? And I will add one role. मी एक रोल ऍड करतो, राईट. रोल ऍड करतो कॉल्ड एज ऍडमिन, राईट. सो लेट मी, ऍडमिन नावाचा रोल आहे. दिस ऍडमिन will give us Sachin Tendulkar full access to the system, right? Save, perfect, right. Save झाला, right. Save, perfect. Save. आता सचिनला डायरेक्टली ऍक्सेस नाही जाईल. Sachin needs to log out and again log in. Log out and again log in. So new path@1. Perfect. Login. Right now, look at the Sachin's accesses. Right. Sachinला impersonate आणि impersonate users चा access आलेला आहे. Right, but he still not get a elevate access नाही भेटलेला आहे. Elevate, right, role. Plus, right, Sachin can create new user now, right. He has a access to create the new users, right. Users, let me check, right. So yeah, he can create the new user. He has a new user access, right. म्हणजे न्यू युजर क्रिएट करायचा ऍक्सेस आला. Why? Because Sachin is getting accesses directly from the role now, right. म्हणजे सचिनला आपण काय केलेलं आहे, एक रोल असाइन केला कॉल्ड एज सिस्टम ऍडमिन. त्या रोल वरून त्याला जवळपास 42 ऍक्सेसेस आणि प्रिव्हिलेजेस, 41 ऍक्सेसेस आणि प्रिव्हिलेजेस भेटले. ओके. इफ आय एडिट युजर अँड रिमूव्ह द ऍक्सेस ऑफ सचिन तेंडुलकरचा ऍक्सेस रिमूव्ह केला तर काय होईल, सचिन लॉग आउट होईल, राईट. लॉग आउट केला सचिनला आणि पुन्हा जेव्हा तो सचिन लॉग इन करेल, सचिन न्यू pass@1 लॉग इन, राईट. ऑटोमॅटिकली सचिनला ऍक्सेस जाईल, राईट. नाव Sachin cannot create users, right. Plus Sachin doesn't have the what we can say impersonate access. Okay, so we can assign roles directly to the users, directly to the single user, right. Also, we can make a group, right, and give group a role. आपण काय करू शकतो, आपण ग्रुप्स क्रिएट करू शकतो आणि ग्रुपला सेम ऍक्सेसेस ऍड करू शकतो, ओके, परफेक्ट, राईट. व्हॉट इज मीन बाय ग्रुप? ग्रुप इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ युजर्स, राईट. और वी कॅन से दॅट टीम, राईट. ज्यांना आपल्याला सेम ट्रीट करायचं आहे त्याला आपण ग्रुप म्हणतो. आता फॉर एक्झाम्पल, राईट, मी डायरेक्टली सचिनला ऍक्सेस दिले होते. सचिनला डायरेक्ट रोल असाइन करणं, एखाद्या युजरला डायरेक्ट रोल असाइन करणं, इट इज नॉट अ गुड प्रॅक्टिस. ही गुड प्रॅक्टिस नाही आहे. व्हॉट इज द गुड प्रॅक्टिस? गुड प्रॅक्टिस इज टू क्रिएट अ ग्रुप अँड ऍड रोल टू द ग्रुप. ग्रुप क्रिएट करा आणि ग्रुप मध्ये रोल्स ऍड करा. ओके, सो लेट्स क्रिएट द ग्रुप. आय गो टू ऑल, राईट. आय विल क्रिएट 2 ग्रुप्स or I'll create 1 group for now. So I'll just go to groups. In the groups, right, I'll create new group, right. I'll make it as a application support group. I'll just write here by Shubham.
बाय शुभम, ऍप्लिकेशन सपोर्ट ग्रुप बाय शुभम. मी इथे ऍप्लिकेशन सपोर्ट ग्रुप बाय शुभम क्रिएट करतो. राईट, नाउ आय विल क्लिक ऑन सबमिट. So this is my group, right? Now in this group, right, I can add group member. Group member म्हणजे या ग्रुपचा कोण कोण पार्ट आहे, right? I'll go to edit, right, and I'll select the people who is a part of the group, right? जसं आता for example, Sachin Tendulkar is a part of the group, right? Then Shubham is also part of the group, for example, right? Then I have a Rajesh, or let's say Abraham Lincoln, right? He is also part of the group. Okay, I'll save. So now I have a group, right? And I have I have added some members to the group, right? Now if I assign, means I am into the application support group by Shubham, right? If I assign one role to the group, that role will go on to the all members, right? एक काम करू, असाइन करायच्या आधी आय विल जस्ट लॉग आउट सचिनला मी लॉग आउट करतो आणि पुन्हा लॉग इन करतो, राईट? सो आय जस्ट यूज सचिन युजर नेम अँड पासवर्ड न्यू पास @123 or @1, I think. Okay, perfect. Log in. Now I am into Sachin. Sachin didn't have the impersonate option. Plus he cannot create the users, right? So user create nahi karu shakat, right? Okay, perfect. Now I'll go to application support group by Shubham, right? From system administrator application support group by Shubham मध्ये मी एक रोल ऍड करतो. I'll add the role, same role, admin role add केला. Once I add admin role to one particular what we can say group, जेव्हा मी एखाद्या ग्रुपला ऍडमिन रोल दिलेला आहे, त्या ग्रुपमध्ये जेवढे मेंबर्स असेल सर्वांना ऍडमिन रोलचा ऍक्सेस राहील, म्हणजे सचिनला पण राहील. लेट मी लॉग आउट सचिन, अगेन शो यू सचिनचे ऍक्सेस बाय लॉग इन इनटू सचिन. न्यू पास @1 login. Okay, perfect. Now look at here, right? He has an impersonate user option. Sachin has an impersonate user option. Plus he can create the users from here, right? Users options also, right? Okay, perfect. So what we can say, we can make a group. आपण group of users create करू शकतो and give group a role, right? Group ला role देऊ शकतो, right? All members will get access to the role. रोल्स मध्ये जे डिफाइंड असेल त्या सर्वांचे ऍक्सेसेस सगळ्या मेंबर्सला चालले जातील. ओके, परफेक्ट. थर्ड सिनारिओ, राइट? नाउ वी कॅन ऑल्सो ऍड, मतलब ग्रुप मध्ये आपण सब ग्रुप्स ऍड करू शकतो. राइट? सो मी काम करतो, आय जस्ट रिमूव्ह दिस रोल. या रोलला रिमूव्ह करेल मी, राइट? नाउ ऑब्झर्व. Perfect. Save. Now observe, guys, right? I'll just go to the groups. I'll create new group, right? I will create a demo 1 group. Okay. Or let's say perfect, right? Make demo subgroup 1. एक डेमो सबग्रुप 1 बनवलेला आहे, राइट? या डेमो सबग्रुप 1 चा पॅरेंट कोण आहे? पॅरेंट आहे ऍप्लिकेशन सपोर्ट ग्रुप बाय शुभम, राइट? आय राइट हियर, राइट? इथे सिनारिओ मी ड्रॉ करतो. सो आय हॅव अ मल्टिपल ग्रुप्स, राइट? यामध्ये ऍप्लिकेशन सपोर्ट ग्रुप
बाय शुभम हा एक मेन ग्रुप आहे. त्याच्या आतमध्ये एक सब ग्रुप मी क्रिएट करत आहे, डेमो सब ग्रुप 1. डेमो सब ग्रुप 1. Okay, perfect. I'll create 3 groups, right? Demo subgroup 2, demo subgroup 3. ओके, हे 3 ग्रुप क्रिएट करू आपण आणि ते त्याला एक पॅरेंट असाइन करून घेऊ, ऍप्लिकेशन सपोर्ट ग्रुप बाय शुभम. I'll submit. Right, first group is done. Right, I'll create new group. Right, demo subgroup 2. याला पण सेम पॅरेंट. राइट, ऍप्लिकेशन सपोर्ट ग्रुप बाय शुभम. सबमिट. ओके, राइट. अँड सो इकडनं आपण असंच पॅरेंट चूज करू शकतो. आय कॅन ऑल्सो क्रिएट द सब ग्रुप, राइट, बाय गोइंग इनसाइड, बाय ओपनिंग द ऍप्लिकेशन सपोर्ट ग्रुप बाय शुभम. हा जो ऍप्लिकेशन सपोर्ट ग्रुप बाय शुभमचा रेकॉर्ड आहे, याच्या आतमध्ये मी एक आणखी ग्रुप क्रिएट करू शकतो फ्रॉम दिस न्यू बटन. राइट, फ्रॉम दिस न्यू बटन ऑटोमॅटिकली इथे पॅरेंट चूज होऊन आलेला आहे. ओके, सो डेमो सब ग्रुप 3. परफेक्ट. I'll save. राइट, माझ्याकडे 3 ग्रुप्स आहेत, राइट, जे एका मेन ग्रुपचे पार्ट आहेत, किंवा आपण म्हणू शकतो एक पॅरेंट ग्रुप आहे, त्या पॅरेंटला 3 चाइल्ड ग्रुप्स आहेत. ओके, आता नाउ ऑब्झर्व, राइट, दिस चाइल्ड ग्रुप, राइट, इज अ सेपरेट ग्रुप. राइट, इट इज नॉट की सब ग्रुप हा सेपरेट ग्रुप नाहीये. आपण सब ग्रुप मध्ये पण काही मेंबर्स ऍड करू शकतो, ग्रुप मेंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, आपण राइट लेट्स से सब ग्रुपला पण काही रोल्स असाइन करू शकतो. बट जर मी पॅरेंट ग्रुपला एक रोल असाइन केला, फॉर एक्झाम्पल, इफ आय असाइन वन ऍक्सेस, ऍडमिन ऍक्सेस टू द पॅरेंट ग्रुपला जर मी ऍडमिन ऍक्सेस असाइन केला, ओके, परफेक्ट, मी पॅरेंट ग्रुपला जर एक ऍक्सेस असाइन केला, तर सब ग्रुप मध्ये ऑटोमॅटिकली तो रोल ऍड होईल. ओके, परफेक्ट. सो लुक एट हियर हाऊ दिस थिंग्स आर वर्किंग. राइट, आपण एक रोल ऍड केला, दॅट रोल इज ग्रांटेड टू डेमो सब ग्रुप 3 ऑटोमॅटिकली बाय ऍप्लिकेशन सपोर्ट ग्रुप बाय शुभम. म्हणजे ऍप्लिकेशन सपोर्ट ग्रुप मध्ये ऍडमिन रोल आहे म्हणून, राइट, त्याच्या सब ग्रुपला पण ऍडमिन रोल गेलेला आहे. राइट, सो लेट मी शो यू. राइट, सो ऍप्लिकेशन सपोर्ट ग्रुप मध्ये ऍडमिन आहे, राइट, म्हणून, राइट, या तिन्ही ग्रुप्सला ऑटोमॅटिकली ऍक्सेस भेटेल. राइट, ऑटोमॅटिकली ऍक्सेस भेटेल. लुक ॲट हियर. आता फॉर एक्झाम्पल, राइट, माझ्याकडे एक डेमो सबग्रुप 1, या डेमो सबग्रुप 1 मध्ये काही मेंबर्स आहेत. लेट्स से 2 मेंबर्स आहेत, सचिन अँड शुभम. सचिन तेंडुलकर, परफेक्ट, राइट, and let's say okay, Sachin Tendulkar add झालेला आहे. I'll add one more, Sachin and Shubham. Save. Now observe, right, आपण काय केलेलं आहे की आपण, राइट, पूर्ण ओव्हरव्ह्यू देतो. राइट, आपण एक ग्रुप क्रिएट केला आहे, त्या ग्रुपमध्ये 3 सब ग्रुप्स आहे. 3 सब ग्रुप पैकी कुठल्या तरी एका सब ग्रुप मध्ये, राइट, वी हॅव 2 मेंबर्स. राइट, नाउ आय वॉन्टेड टू चेक की जो माझ्या मेन ग्रुपला ऍक्सेस आहे, राइट, मेन ग्रुपला कोणता ऍक्सेस आहे, ऍप्लिकेशन सपोर्ट ग्रुप बाय शुभमला ऍडमिन ऍक्सेस आहे, तो ऑटोमॅटिकली सचिनला जातोय का? आता सचिनला ऍक्सेस कसा भेटत आहे? लुक ॲट हियर. राइट, सचिनला ऍक्सेस कसा भेटत आहे? Sachin is a part of demo subgroup 3. Okay, demo subgroup 3 is a part of, right, application support by Shubham, and this application support by Shubham has a admin access. म्हणजे ऑटोमॅटिकली हा ऍडमिन ऍक्सेस, राइट, सचिनला चालला आहे. ओके, let's check out. Right, let me just log out. Right, then I'll just open Sachin, right, and his password is new pass
@1, new pass @1. I'll click on login. Perfect, right? Let me show you, right? He got the access impersonate users, right? And he can create new user by himself, right? As he has access of system admin. Clear, right? This is the user management. Yes or no, guys? Clear? Yes, Shubham. Yes. It is confused. काही Yeah. Yes. काही डाउट्स पण होते शुभम. Yeah. Please go ahead. तर आपण मल्टिपल सब ग्रुप बनवले आता, राईट? तर त्याच्यामध्ये शुभम आणि आणखी एक युजर होता, सचिन त्याच्यामध्ये. तर ते युजर्सला बाकीचे 2 सब ग्रुप आहेत, त्याच्यामधले काही जे काही तिकीट्स असतील वगैरे त्यांचा काही ऍक्सेस नसेल, राईट? राईट. सो ऍक्च्युली फॉर एक्झाम्पल, राईट, मी मेन ऍप्लिकेशन सब ग्रुप मध्ये एक ऍडमिन ऍक्सेस दिलेला आहे, राईट? अँड वी हॅव म्हणजे यांना बाय डिफॉल्ट ऍडमिन येऊन जाईल, राईट? आणि यामध्ये काही ऍडिशनल ऍक्सेस पण आहे, जसं आता अनालिस्ट, म्हणजे सब ग्रुप 1 ला ऍडमिन प्लस अनालिस्ट असे 2 ऍक्सेसेस आहेत. कन्सिडर करा, राईट? तर अनालिस्ट ऍक्सेस सब ग्रुप 2 आणि 3 ला नाही राहील, त्यांना फक्त आणि फक्त ऍडमिन ऍक्सेस राहील. का बरं? कारण की त्यांचा जो पॅरेंट ग्रुप आहे त्यामधून जेवढे ऍक्सेस येतील त्यांनाच ते ऍक्सेस करू शकतात, म्हणजे तेच ऍक्सेस त्यांचे आहे. हा अनालिस्ट ऍक्सेस हा सेपरेट आहे सब ग्रुप 2 ला, सब ग्रुप 1 ला. ओके ओके, हाच क्वेश्चन होता. हो हो. ओके. सो अनालिस्ट हा हायपोथेटिकल मी सांगितलेला, राईट? बट याला आपण बघू, राईट? तुम्ही समजून घेऊ शकता. ओके. शुभम, अनेक डाऊट होता. येस. जर आपण ग्रुप क्रिएट केला आणि विदाउट क्रिएटिंग सब ग्रुप्स, जर आपल्याला म्हणजे आता 2 युजर्स आहेत, तर 2 युजर्सना आपण वेगवेगळं रोल्स असाइन करू शकतो का? सो रोल कुठे कुठे असाइन होते मी सांगतो, ठीक आहे? सो रोल म्हणजे ऍक्सेस अँड प्रिव्हिलेजेस, सरळ सरळ, ठीक आहे? आपण रोल्स, वी कॅन असाइन रोल्स टू द युजर सेपरेटली. युजरला असाइन करू शकतो, विच इज नॉट बेस्ट प्रॅक्टिस. ठीक आहे? अँड से सर्व्हिस नाव डझंट रिकमेंड इट. ओके, देन वी कॅन असाइन टू द ग्रुप. आपण ग्रुपला असाइन करू शकतो. वी कॅन असाइन टू द सब ग्रुप, राईट? ओके. आता जर मला फॉर एक्झाम्पल, राईट, माझ्याकडे 2 वेगवेगळे युजर आहे, ते या ग्रुपचे पार्ट असतील तर त्यांना सेम ऍक्सेस जातील. 2 वेगवेगळे युजर आहे, सब ग्रुपचा पार्ट असतील त्यांना सेम ऍक्सेस जातील. 2 वेगवेगळे सेपरेट युजर्स आहेत, त्यांना वेगवेगळे सिंपल वेगवेगळे ऍक्सेस द्यायचे असेल तर मी युजरला देईन. बट सर्व्हिस नाव डझंट रिकमेंड इट. तर मग आपण काय करतो, आपण फ्युचर पॉइंट ऑफ व्ह्यूला, जसं आता फॉर एक्झाम्पल आपल्याला का बरं त्यांना 2 वेगवेगळे ऍक्सेस द्यायचे आहे, राईट? त्याचं रिझन राहील काही ना काही. जसं आता वी हॅव अ सचिन, राईट, अँड वी हॅव अ राजेश, राईट? आता हे 2 युजर्स आहे, राईट? दोघही कन्सिडर करा एका ग्रुपचा पार्ट आहे, राईट? तो अप्लिकेशन सपोर्ट ग्रुपचा पार्ट आहे, राईट? तर अप्लिकेशन सपोर्ट ग्रुपचे, राईट, आपल्याकडे काही ऍक्सेसेस आपण ऍड केले. दोघही अप्लिकेशन सपोर्ट ग्रुपमध्ये आहे, म्हणजे दोघांना सेम ऍक्सेस जाईल, राईट? जर मला वेगवेगळे ऍक्सेस, म्हणजे मला काही वेगळे ऍक्सेस द्यायचे असेल तर मी काय करू शकतो, आय कॅन क्रिएट अनदर ग्रुप, राईट? जसं मी एक फॉर एक्झाम्पल ऍडिशनल ऍक्सेस म्हणून एक ग्रुप बनवेल आणि त्या ग्रुपमध्ये फॉर एक्झाम्पल राजेशला नवीन ऍक्सेस द्यायचे असेल तर ते ऍक्सेस मी ऍड करेल, राईट? मी एक रोल एक पर्टिक्युलर काही ऍक्सेसेस, अनालिस्ट ऍक्सेस द्यायचे आहे राजेशला, तर मी काय करेल, या ऍडिशनल ऍक्सेस या पर्टिक्युलर ग्रुपमध्ये, राईट, अनालिस्ट रोल ऍड करेल आणि यामध्ये एक ग्रुप मेंबर ऍड करेल कॉल्ड राजेश. राजेशला कुठून ऍक्सेस जात आहे, ऍप्लिकेशन सपोर्ट ग्रुप प्लस अनालिस्ट. ओके, आणि सचिनला नाही जाते. म्हणजे शुभम, एखादा जर रोल आपल्याला ऍडिशनल द्यायचा आहे त्या युजरला, एखाद्या स्पेसिफिक युजरचा, तर आपण त्या रोलचा ग्रुप बनवून त्याला त्या ग्रुपमध्ये ऍड करून टाकायचं. हा, किंवा आपण म्हणजे आता जनरली काय, सर्व्हिस नाव इज ऑल अबाउट द कॉन्फिगरेशन, राईट?
म्हणजे आता काही असं प्री डिफाईन्ड रूल्स क्रिएट करून दिलेले आहे सर्व्हिस नावनं. वी कॅन ऑल्सो क्रिएट द रोल्स, राईट. म्हणजे मला जर काही कस्टम रोल्स क्रिएट करायचे आहे, राईट, म्हणजे काही स्पेसिफिक, राईट. सो जसे आपण ग्रुप्स क्रिएट करू शकतो तसं आपण रोल्स पण क्रिएट करू शकतो, राईट. आय कॅन क्रिएट न्यू रोल, राईट, अँड आय कॅन कॉन्फिगर इट. मी त्याला कॉन्फिगर करेल कुठले डेटा ऍक्सेस गेले पाहिजे. जसं आता फॉर एक्झाम्पल माझी रिक्वायरमेंट आहे की आय हॅव अ इन्सिडेंट टेबल, राईट. इन्सिडेंट टेबल मध्ये so I have a incident table. In incident table, right, one user should not create the incident. त्याला क्रिएशनचा न्यूचा ऑप्शन नसला पाहिजे, राईट. इथे तर दॅट वी कॅन क्रिएट. आपण कस्टम रोल्स क्रिएट करू शकतो. ओके. सो आपण प्रत्येक गोष्ट याला कॉन्फिगर करू शकतो जशी रिक्वायरमेंट असेल तशी. ओके. आणि ऍडमिनचा रोल देऊन पण तो इलेव्हेट रोलचा ऑप्शन नव्हता आला. त्यासाठी काही एक्स्ट्रा रोल आहे की तो येतच नाही, फक्त सिस्टम ऍडमिनला अवेलेबल आहे? No, right. So for that what you have to do, right, हा जो सिस्टम ऍडमिन असेल, राईट, म्हणजे तुम्ही कसं रेक्टिफाय कराल की या सिस्टम ऍडमिनला कुठून रोल्स येत आहेत, राईट, कुठून कोणते रोल्स असाइन आहेत. सो यू नीड टू जस्ट गो टू सिम्पल, राईट, users, right, and on users you can search for the system administrator, right. So name is system. Okay, so this is the system admin, right. So I'll open system admin. सिस्टम ऍडमिनला कुठले रोल्स आहे आणि सिस्टम ऍडमिन कुठल्या ग्रुपचा पार्ट आहे, राईट, त्यावरून आपण बघू शकतो, राईट. जसं आता हे रोल्स आहे, हे कुठून आलेले आहेत आणि हे रोल ऑब्विसली ग्रुप्स वरून आलेले असेल. सो आय कॅन गो टू ग्रुप्स, राईट, आणि ग्रुप मध्ये, राईट, आपण एक रोल ऍड झालेला आहे टीम डेव कोड रिव्ह्यूवर, राईट, आणि ग्रुप मेंबर आहे सिस्टम ऍडमिन फक्त. जर मी या ग्रुप मेंबर या पर्टिक्युलर ग्रुप मेंबर मध्ये एक ग्रुप मेंबर ऍड केला कॉल्ड एज सचिन, तर काय होईल, सगळे टीम एलिव्हेटरचे जेवढे रोल्स असेल, राईट, टीम डेव रिव्ह्यूवर, राईट, यामध्ये जेवढे पर्टिक्युलर ऍक्सेस असेल ते सचिनला पण जातील. ओके. ओके. क्लिअर आहे? येस शुभम. सो इट इज लिटिल कॉम्प्लेक्स, राईट. जसं आपण यूज करू तसं समजेल. सध्या फक्त एवढं लक्षात घ्या की वी हॅव युजर, वी हॅव ग्रुप अँड वी हॅव रोल. आपण यापैकी काहीच कस्टम क्रिएट नाही केलेला आहे ऍक्सेस अँड प्रिव्हिलेजेस. आपण फक्त स्टँडर्ड वर अंडरस्टँड केलेला आहे की युजर काय आहे, ग्रुप काय आहे, रोल काय. आता हे जे ऍक्सेस कंट्रोल्स असतात, राईट, यासाठी एक सेपरेट मॉड्यूल आहे ACL नावाचं, राईट. ते जेव्हा आपण शिकू तेव्हा आपल्याला अंडरस्टँड होईल हे सगळं. Okay, so tomorrow we will be, if it is clear, right, I'll ask you again, right. If it is clear, right, then we can go with the user, we can go with the ITSM module, right, in ServiceNow मध्ये ITSM काय आहे आणि ITSM आपण कशा प्रकारे यूज करतो, what are the incident, what are the problem, what is meant by knowledge management, what is meant by change management, right. त्यातले वेगवेगळे मॉड्यूल्स, राईट, आपण एक्सप्लोर करू उद्या. ओके. ओके, परफेक्ट. आणखी एक गोष्ट, जर फास्ट होत असेल किंवा कुठल्या गोष्टी तुम्हाला वाटत आहे की कन्फ्युज झालेल्या आहे, लेट मी नो, राईट, आय विल रिपीट दॅट. ठीक आहे, चलो. सर ITIL हे तुम्ही एक्सप्लेन करत नाही? ITSM मध्ये येईल ना, म्हणजे डोंट वरी. ओके. ITIL म्हणजे काय, म्हणजे ITIL म्हणजे ITIL काय असते थिअरॉटिकली ना. हा, ते करेल ना, डोंट वरी. ते शुभम म्हणजे डिफरन्स बिटवीन एंड युजर आणि ITSM मध्ये कोरोना का ते. So ITSM, let me finish the ITSM. If I skip anything, then let me know, right? So झालेलं व्हायचं आहे, राईट, होऊ द्या. मग जर काही स्किप झालेलं असं वाटत आहे तर लेट मी नो. ओके. सो ITSM हा मॉड्यूल मध्ये जे मेन गोष्टी आहेत, राईट, त्या आपण कव्हर करणार आहे, राईट.
म्हणजे एंड युजर कशा प्रकारे ITSM ला यूज करतो, सो दॅट जेव्हा आपल्याला ITSM इम्प्लिमेंट करायचं असेल तेव्हा आपल्याला अंडरस्टँड होईल की ITSM ऍक्च्युली काय असते. That's it for today. Right. We'll continue tomorrow. Right. And let me know user management मध्ये काही queries असेल तर. Right. We'll discuss that